Week. We warmly welcome you to today's monthly Psychiatry Movie Clubhouse discussion. As part of the Mental Health Week, today we have a very special discussion for everybody. We have a special discussion on the movie Devrai, where we have esteemed panel guests Dr. Mohan Agashe sir and Dr. Manoj Bhattarwekar sir. Although before we start today's event, it would be amiss if I don't introduce the new HOD who has just joined us yesterday. I warmly welcome Dr. Sushma Sonavne madam, who has joined us as the head of the department yesterday. She is a UG and PG from JJ Hospital, was an assistant professor in KEM and Cooper for many years, spent the last 20 years at Sion Hospital as an associate professor, and she's joined our hospital as the head. Ma'am, we are very happy to have you with us. You can have a few words. Thank you, Adnan. Good afternoon, everybody, and welcome to this program. I am Dr. Sushma Sonavne, and I have joined here yesterday only as professor and HOD. So, a happy Mental Health Week to all of you. Actually, this program has been thought about and worked on by the rest of my team since I've just joined yesterday. So I really do not have an active hand in this. They had actually planned a whole week of programs, which unfortunately could not be carried out because of the pandemic and then the strike that happened acutely by the residents. So this year, this is the only program which is happening for the Mental Health Week. And the topic for this year is mental health in an unequal world. So basically, mental health services which should be available equally everywhere, you see it is not available for various reasons. Lack of funds, lack of investment, infrastructure is poor, the quality of services that are given is poor, there is lack of awareness, and also a lot of stigma that is there with the mental illness. So our department in NIAC not only works for treating the mental health of these patients, we also work for increasing the awareness of mental health issues. And this is one of the programs that they have started this year for the centenary year, that is the movie club. And this is the second movie. It's a beautiful movie, One Right, very sensitively portrayed about psychosis and all the consequences that you see with psychosis. Very sensitively handled, and of course Dr. Mohan Agashe is the real psychiatrist in that. And please sit back, enjoy the movie, and then there's going to be a discussion, so please actively join into that. Welcome all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Our idea of doing this monthly movie club is mostly to first sensitize young students in psychological problems, psychiatric disorders. Make them understand the different psychopathology which goes on in psychiatric disorders, and have an active discussion on the stigma and how societies views mental illness. Now, talking about stigma, of course there is Samvad who works on all of this at a very big scale and at the community level. Why don't I now hand over the mic to the team of Samvad, who will now talk about the movie and the discussion in a more detailed manner. Thank you. A very good afternoon to everyone. I welcome you all for this movie screening. Without taking much of your time, I'm going to just give a very quick and brief description and the aim and purpose of being here today. So today we will witness the beauty of mental health beyond psychiatry and delve into the psychosocial aspects of living as and with an individual with a mental health disorder.
So the screening of the movie will be followed by a panel discussion. Also, the purpose of this workshop is to bridge the gap between caregivers at the hospital and caregivers at home. I have a request. Once the movie screening is over, I would like for everybody to be ready with their questions. Avoid asking personal questions as they will not be entertained. Any questions pertaining to anything related to the movie will definitely be entertained. Also, I would request all of you to fill the questionnaire that's given to you, the pre-screening questionnaire. Fill that, and without further ado, I will hand over the mic to Padma Shri Dr. Mohan Agashe, and I would request him to share a few insights to all of us. Thank you. Thank you very much. How many of you don't speak Marathi or understand Marathi? Okay. One. Yeah? Good. So this you could start now to understand. I'll tell you also what I'm speaking. See, because this is a mental health week and World Health Organization has distributed different days for different illnesses. I call it, this is Varsha Shraddha of mental illness. And we psychiatrists are the Brahmins to come for puja. And people remember us only in this week. So by leaving aside the joke, I'll tell you, and everybody feels therefore that this film is about mental illness and mental health. It is not. First of all. And the reason I'm here to tell you is this, because one very simple thing. All of us have learned to read and write. Yes? शिकला तुम्ही सगळे? शिकवलंय आपल्याला लिहायला आणि वाचायला. Have you ever been taught how to see and how to listen? It can be done actively and passively, but most of the time we do it passively because it is not included in our formal education. And the dangers of passive listening and passive seeing are worse than passive smoking. Because passive smoking damages only body, which any case is perishable, is going to go. But passive seeing. So the idea of making the film is not actually about mental, it's about life. It's about people. It's about relationships. It's about joys, sorrows, and what we do. So this film is not about either schizophrenia or mental health or anything. This is a story of a guy who is diagnosed with schizophrenia. Like in Beautiful Mind also you have seen. Like in 15 Park Avenue you have seen. So what's the difference? Like there is a group of disorders called schizophrenia and bronchial asthma or cardiac patients. Each patient is different so far. So let's not club individual with a condition. And the whole idea is to see, because in all these three films, there are three different cases having three different outcomes and everything. So the idea is to learn by seeing and listening, and that's why name we have kept is Learning Through the Lens. And so at the end of it, let's see whether what you have seen and I have seen is different, same, or all of you may be seeing different things. Thank you. And now we'll continue. Our discussion is not over. In fact, it's not even started. I would like to have a panel discussion now. We'll set up a few chairs. In the meantime, to introduce a guest and to facilitate the panel discussion, let me call upon Tejaswini. She's one of the co-founders of Samvad. Hello everyone.
I am Tejaswini. I am the co-founder of Sambhag. Firstly, I would love to thank the Department of Psychiatry of Naya Hospital for giving us this platform, this opportunity to host Sambhag's first ever offline event. So a huge thank you to Dr. Henal Shah, HOD sir and Dean sir. Before I begin introducing our chief guests, I would like to say that I am not alone in speaking as someone from the medical community, that our chief guests are truly the embodiment of role models. So forgive me if I fumble a little in my speech as I'm truly starstruck. Firstly, I take great pleasure in introducing our chief guest, Padma Shri awardee Dr. Mohan Agashe. Truly a man who can do it all. An alumni of BJ Medical College. Apart from his medical career, he also worked in the fields of clinical psychology and psychopharmacology. He was instrumental in establishing the Maharashtra Institute of Mental Health, a state-level training and research institute in mental health sciences in Pune. He also headed the 5-year study on trauma in the 1993 lateral earthquake initiated by the ICMR. He is also a prominent name in the annual National Conference of Indian Psychiatric Society. His project to improve mental health education and service led to the formation of a new policy on mental health by the government of Maharashtra. He was also the advisor to the government of Maharashtra on mental health education and service. He is presently the principal investigator on an Indo-US joint project on cultural disorders and fatigue and weaknesses. As if this wasn't enough, as all of us already watched, he's a prominent name in the Marathi and Hindi film industry. This has won him numerous awards and accolades, like the Sahitya Academy Award, just to name a few. It is truly an honor to have you with us, sir. Thank you for gracing us with your presence. Next, I would like to introduce Dr. Manoj Bhatodekar. He is an alumni of KEM and St. GS Medical College. One of the most well-reputed and well-established psychiatrists of his generation. And in a time when there is an urgent need for mental health counselors and healthcare professionals, his contribution to society is incredibly invaluable. He also was a columnist for the Maharashtra Times on depression. He has also written a book on his own experience with arthritis. It is a great honor to have you, sir. Thank you for gracing us with your presence. Next, I would like to talk about our organization, Sambhag. Founded in the thick of the pandemic, a simple conversation between two friends that led to the formation of this NGO. And in the past 1 year, we are proud to say that our team of heroes, that is our counselors and our psychologists, has counseled pro bono over 250 clients, not just from all over India, from all over the world. We have led numerous mental health awareness campaigns in the past year, mental health webinars, catering to students from all fields all over Maharashtra. We would like to take forward our cause with our first offline event and once again thank everyone for being here. Thank you. So, I did my COVID duty last year and this year also. So this time what we learned from COVID was ये बार किताबों से ज़्यादा इंसानों से ज़्यादा सीखने को मिला. So sticking to this theme, we will continue with the panel discussion. I welcome the chief guests on the dais and we'll take our seats and start with the panel discussion. So I hope you guys enjoy the movie. Just relax, think about the movie because we are going to take questions from all of you guys. And after a few questions from us, we'll take questions from the audience. So be prepared with your questions. Welcome Dr. Mohan Agashe and welcome Dr. Manoj Bhatodekar. I would like to start off by asking, the movies are mostly inspired by real life. So in this movie, what did you feel? It was how it was in real life, whether it was very idealistic, this is how it should be, की असंच असायला पाहिजे का म्हणजे खूप idealistic आहे आणि
this is what you want to show through the film, ki this is how it should be in the hospital and at home. First, I would like to get here Manoj. Yes, sir. Thank you, Rucha. Thank you, Nair Hospital Psychiatry Department, and it's a pleasure to be here. Actually, this is the nth time I have been in the Mental Health Week at Nair Hospital in Nair Hospital Auditorium. For some or the other reason, I land up here, and it's a great pleasure. Anyway, so answering Rucha's question about whether this movie is idealistic or realistic. Well, it's a movie, first of all. And a movie is not supposed to be idealistic. Not supposed to be idealistic. So there are some threads, but I will definitely say that, even though Dr. Akashi talked about this being life, and the movie is not about schizophrenia, but the central character of this movie is a person who suffers from schizophrenia, right? So the directors have taken good efforts to bring the movie as close to reality as possible. The life of a person suffering from schizophrenia is shown quite, I will say this is quite close to reality. The onset of the disorder, the predisposition, why this person is prone to schizophrenia, the symptomatology, the presentation, the course, the treatment, then the relapse, and still persistence of some symptoms, so residual symptoms. So everything is shown, and that's what we see in our clinical practice. So in that sense, it is definitely realistic, but let me tell you one thing, there are several other aspects of dealing with a person with schizophrenia which have been shown very beautiful in this movie, and that is the unconditional love that is spoken about. The essence of caregiving is what is very beautifully depicted. Yeah. All right. Now, first of all, you have to understand one thing. This is a commissioned film, commissioned by Schizophrenia Awareness Association. But what is important is this is not commissioned to any of the mainstream Bollywood people. And the reason why it is given to Sumitra Bhave, that is why because, see, as he said, even our life is not real, to be very honest. Because what it appears to you, yourself, it may not appear the same to your sister, to your brother, to your parents. Those are different perceptions. Now here we basically see the perception, and I think what he said creditable is the way authenticity has been depicted. See, one of the major things of popular cinema is authenticity of information is compromised for the entertainment. And it's exactly like आदल्या दिवशीचं उरलेलं पोळी दुसऱ्या दिवशी चवदार लागावी म्हणून मसाला घालून फोडणीची पोळी जी करतात तसे ते सिनेमे केलेले असतात आणि ती फोडणी जरा तिखटच असते चवदारच असते तशी ही फोडणी नाही आहे ही फोडणी देताना सरांनी सांगितलं आणि मला अतिशय मी आत्ता 7व्यांदा किंवा 8व्यांदा ही फिल्म बघितली आणि मी जितक्या वेळा बघतो तेव्हा मला ती जास्त कळते आणि मला कौतुक वाटतं सोनाली कुलकर्णी पर्टिक्युलरली केअर गिव्हरची होणारी ओढाताण सेन्सिटिव्ह केअर गिव्हरची ज्या प्रकारे तिने दाखवलेली आहे इज सो नॉट क्लोजली सो रिअल आणि असे होते आणि असे झालेले नातेवाईक आम्हाला प्रॅक्टिसला
पदोपदी भेटत असतात. आणि तेवढंच कौतुक अतुलचं आहे. अतुलने ज्या पद्धतीने अभ्यास करून काम केलंय, मग आता तुम्हाला ऑथेंटिक वाटण्यासाठी ते काम मेलोड्रॅमॅटिक न करता, म्हणजे तुम्ही जर वॉर्डात गेलात बघितलं तर तुम्हाला याच्याहून वेगळी चित्र दिसणार नाही. फक्त आपल्याकडे सायकेट्री वॉर्ड असा आहे की जिथे नातेवाईकाशिवाय ॲडमिट करत नाहीत. कारण आपल्याकडे एवढी केअर गिविंग टीम मोठी नाही आणि हे नाही. आणि सगळ्यात गमतीची गोष्ट असेल तर तो ॲडमिट झालेला आणि त्याची काळजी घ्यायला असलेलं कोणी जनरली आई असते, भाऊ बहीण असतो, त्यांची सारखं भांडणं चालू असतं, परंतु ते सोडत नाहीत एकमेकांना. म्हणजे काळजी घेणारी आई जर काही फळं आणायचे वगैरे बाहेर गेली तर तो पेशंट इतका अस्वस्थ होतो. या चित्रपटात एक छोटा सीन आहे, फार गप्पा तुम्ही पाहिलाय की नाही, तुमच्या लक्षात आलंय की नाही मला माहिती नाही. आज परत बघताना तुम्हाला जाणवला तो असा, त्याला औषध देऊन आता जेव्हा कळायला लागतं की आपण खूप दिवस तेव्हा घरी जायला पाहिजे, तेव्हा त्याला घरी जायचं आहे आणि तो विचारतो तुम्हाला घरी नेणारच ना. ती संत्रसोबत बसलेली आहे आणि हो म्हणते, आणि तिला काय उत्तर, ती घाबरलेली मुळात की काय उत्तर द्यायचं, काय केलं की हा चिडेल काय नाही. नेणार आहे ना, पण डॉक्टर म्हणले की अजून थोडी विश्रांती घे असं म्हणून सोडत सोडत ती संत्र्याच्या फोडी त्याच्या हातात ठेवते आणि तो नको आहे ना नको असं करून टाकून देतो. तशी ती काही करत नाही, ती फोडी उचलते, शांत बसलेली आहे. परत 1 मिनिटाने घेतोस का, आणि त्यावेळेला तो स्वतःहून ती फोड घेतो. याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतात. म्हणजे त्याला वाटलेलं की आपण आपल्या बहिणीशी कसे वागतोय, जी आपली काळजी घेते. तेवढ्या वेळेला फिल्म मी बघितले, त्या सर्व वेळेला, आणि इव्हन आत्ता सांगताना माझ्या डोळ्यात पाणी आलेलं आहे. कारण असे प्रसंग जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये तेव्हा महत्त्व पटतं की नुसत्या औषधाने काही होत नाही. बरं, आणि हे तुम्हाला ब्युटिफुल माइंडमध्ये सुद्धा शेवटी त्यांनी सांगितलेलं आहे नॅशने. आता फरक बघा, आउटकम कसे वेगळे असतात. नॅश पण सिनेमॅटिकली वापरताना कसे चांगले वापरतात. नॅशचं जे क्रिएटिव्ह काम आहे, ज्याच्याबद्दल त्याला नोबेल मिळालं, तोपर्यंत शिझोफ्रेनियाचा प्रादुर्भाव त्याच्यामध्ये जेवढा झाला नव्हता जेवढा सिनेमात आहे. आणि तो झाल्यानंतर त्याचं त्याच्या आधीच्या कामाबद्दल त्याला नोबेल मिळालं, आणि तो झाल्यानंतर लोक त्याच्याबद्दल काय बोलतात काय नाही. पण सिनेमॅटिकली दाखवताना डॉक्टर लोकांना सुद्धा कळलेलं नाही आहे. सिनेमाचं मध्यंतर होईस तोपर्यंत त्याला जे दिसतंय ते खरं नाही आहे, ते हॅल्युसिनेशन्स आहेत. हे लक्षात येत नाही. जेव्हा लक्षात आणून देतात की तुला जेव्हा जेव्हा दिसतं तेव्हा त्या मुलीचं वय तेवढंच आहे, ती मोठी होतच नाही. तसं तुम्ही इथे पाहिलेली जी ती डिल्युजन्स आहेत ॲक्च्युली सिनेमाच्या सोयीसाठी ते हॅल्युसिनेशनच्या फॉर्ममध्ये येतात. शेवटी ती ऑडिटरी हॅल्युसिनेशन होतात कन्वर्ट. त्यामुळे सिनेमाचं माध्यम वापरायचं कसं, तिथले इमेज आणि साऊंड कसे वापरायचे याचा एक सिनेमाचा आदर्श म्हणून चांगला आहे. आणि तसं वास्तववादी आहे का, ती एक केस आहे. त्यामुळे सगळ्या केसचं वास्तव एका सिनेमात येणं शक्य नाही. मी तुम्हाला 10 सिनेमांची नावं सांगतो या विषयावरची, आणि सगळ्या चांगल्या आहेत. कॅनव्हास नावाची एक फिल्म आहे. त्या फिल्ममध्ये आई, मुलगा आणि वडील बोट बांधणारे मुलगा लहान आहे तो, आणि त्याला जशी समज येते की आपल्या आईला काय होतं, तर ज्या पद्धतीने त्याचा बदल होतो हे अगदी शिकण्यासारखे. म्हणून त्या तुम्हाला खरं सांगायचं तर मी खूप सायकियाट्री ही जास्त सिनेमातनं शिकलो आहे.
टेक्स्टबुकमधनं कमी शिकलोय. पण याचं कारण तुम्हाला सगळ्यांना कळलं पाहिजे खरं म्हणजे. आणि आजच मी तुम्हाला सांगत होतो लोकांना की टेक्स्टबुक, आणि हे मी खूप वेळा सांगितलंय, पण आजचे लोक नवीन आहेत तेव्हा त्यांचं काही नवीन उत्तर असेल तर ऐकायचं मला. मला सांगा, एक टेक्स्टबुक आहे 500 पानाचं किंवा 1000 पानाचं, ते तुम्हाला संपवायला किती दिवस लागतात? 1 दिवसात जे संपवतात टेक्स्टबुक वाचून, त्यांनी जरा हात वर करतात. 1 दिवसात टेक्स्टबुक वाचून संपवले नाही. 6 महिने ते वर्षभर लागतं. असे कोणी आहेत का? आहेत, थोडेसे असतील, आहेत काही. मला सांगा, तेवढ्याच पानाची कादंबरी त्याच भाषेत लिहिलेली आपण 1 दिवसात संपवतो का? झोप आली असली तरी पाणी मारून आई जेवायला हाक मारत असली तरी आले असं करत संपवतो. काय बरं कारण असेल? 1000 पानाची कादंबरी त्याच भाषेत लिहिलेली 1 दिवसात आपण संपवतो आणि पाठ्यपुस्तक संपत नाही. काय कारण असेल? कोणी सांगितलं मला आवडेल, पण काही नवीन कारण ऐकायला मिळालं तर मला खूप आवडेल. अँटिसिपेशन असतं. बोला. पुढे काय येतं याचं अँटिसिपेशन असतं कंटिन्युअस. सो त्यामुळे पुढचं वाचत राहावं असं वाटतं. पण नाही, कुणाला कळलं असेल तर मला सांगितलं. अँटिसिपेशन असतं की पुढे काय होणार आहे, स्टोरी म्हणून सारखं वाचत राहावं. कादंबरी अशा पद्धतीने उत्सुकता लिहिली असते की पुढच्या गोष्टीची उत्सुकता राहते. त्यामुळे तुम्ही पुढे वाचत मग टेक्स्टबुक मध्ये तर जास्त पाहिजे उत्सुकता. ते भाषेचं किंवा लिहिण्याचं स्ट्रक्चर असं असतं की त्यात तुम्ही ते बेसिकली तुम्हाला ओढून घेतात किंवा तुमचं इंटरेस्ट शेवटपर्यंत टिकून राहतं त्या ह्याच्यात. इंटरेस्ट असा शब्द आता. बरोबर. बरं, मी आता काय वेळ कमी आहे डिस्कशनला, म्हणून एक उत्तर सांगतो तुम्हाला. टेक्स्टबुकला सबटेक्स्ट नसतं. And the life is full of subtext. And medicine is also full of subtext. And subtext हे इमोशनल असतं नेहमी. आणि ती जी भाषा आहे ती वेगळी भाषा आहे. जी आत्ता मी तुम्हाला भाषा सांगितली, शब्दाची भाषा नाही आहे, ती बिहेवियरची भाषा आहे, दृश्याची भाषा आहे. आणि याच्याबद्दल एक लेक्चर केलं मी, नंतर येणार आहे. ते असे आहे कारण की हा शब्द जेव्हा माणसाकडून मौखिक परंपरेकडून लेखन परंपरेकडे आला तेव्हा त्या शब्दाचे आईवडील हरवले. मौखिक परंपरेत शब्द आईवडिलांसकट येतो. म्हणजे बोलणारं कोण जे असतं त्याचा चेहरा असतो, त्याचा आवाज असतो आता, आणि शब्दातल्या पुस्तकातल्या शब्दाला तो नसतो. तो तुम्हाला निर्माण करावा लागतो. पुस्तकामध्ये तुम्हाला करमणुकीसाठी तुम्ही वेगळं पुस्तक वाचता, शिक्षणासाठी वेगळं पुस्तक वाचता, त्याला पाठ्यपुस्तक म्हणतात. आणि माहितीसाठी आणखीन वेगळं पुस्तक, त्याला माहिती पुस्तिका म्हणतात. सिनेमात हे तिन्ही एकत्र असतात. आणि म्हणून फक्त त्या सिनेमातल्या 3 भाषेपैकी एकच आपण शिकलेले असल्यामुळं, म्हणजे लिहायची वाचायची, बाकीच्या भाषा कळत नाहीत. करणं ॲक्टिव्हली आपण बघत नाही. आता या चित्रपटात मी तुम्हाला अनेक छोटे छोटे प्रसंग सांगू शकतो ज्याच्यात शब्द नाही आहेत, पण काय जे होतं ते बोलतं तुमच्याशी. आणि त्याची एक साखळी आहे या सिनेमात, ज्यांनी लक्षात येतं. म्हणून आम्हाला समजायला या सिनेमाची मदत झाली. जास्त करून नातेवाईकांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला या सिनेमा इतकी मदत एकाही पाठ्यपुस्तकाने मला केलेली नाही. Good afternoon, sir. I am Dr. Somil, third year resident in Department of Psychiatry, and thank you for joining us today.
So my question is for all the undergraduate students here and all the nursing students sitting here, for them to know. So what is the importance of treatment, be it medications, ECT, therapies, for patients suffering from schizophrenia? And sir, how can we as doctors and caregivers help increase treatment adherence? Yeah. See, let us understand one thing very clearly. Before 1952, if you look at the entire history of psychiatry, before 1952, there was no effective medicine in psychiatry. No selective, effective medicine in psychiatry. The fate of all these people suffering from major psychiatric disorders like schizophrenia was landing up in mental asylums. And the treatments that were given to them were very cruel, brutal. बर्फाच्या थंडगार पाण्यात त्यांना फेकून द्यायचं, लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधून ठेवायचं, मारहाण करायची, कवटीमध्ये भोकं पाडून मेंदूचा काही भाग डिस्ट्रॉय करायचा, अशा प्रकारच्या अघोरी ज्याला आपण म्हणू, नुसते अघोरी नाही आणि निरुपयोगी अर्थातच त्याचा उपयोगही होत नसे, अशा ट्रीटमेंट्स पुष्कळ होत होत्या. आणि it was impossible to imagine a person suffering from schizophrenia living in community and living a productive life. ही शक्यताच नव्हती त्यावेळेला. क्लोरप्रोमझिन नावाचं जेव्हा औषध डिस्कवर झालं in 1952, that is supposed to be a great revolution in psychiatry. And it is said that the chains of all the tied patients were broken. ते साखळदंड त्यांचे तुटले आणि त्यांची मुक्तता झाली. ते हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज त्यांना मिळू शकला, ते घरी राहून ट्रीटमेंट घेऊ शकले. ECT त्याच्या आधी होतेच, पण औषधांनी जी क्रांती केली आहे ती खरोखरच लक्षणीय आहे असं मला वाटतं. राईट नाव वी हॅव समथिंग कॉल्ड सेकंड जनरेशन अँटीसायकॉटिक मेडिसिन्स, व्हेरी इफेक्टिव्ह, व्हेरी सिलेक्टिव्ह. They work wonders, and if the compliance to treatment is good, if the caregivers are able to manage that issue, most of the patients do not require hospitalization, they do not require ECT, they do not require anything, just oral medication at home and other aspects of rehabilitation, and they can live a fairly good, productive life. आणि कसं असतं माहिती आहे का, स्किझोफ्रेनिया, मी नेहमी माझ्या पेशंट्सना, नातेवाईकांना असं उदाहरण देतो की एक काचेचा ग्लास आहे, तो फुटला, त्याला तडे गेले, त्यातला एक तुकडा उडाला, तो तुम्ही फेविकॉल लावून चिकटवला तरी पण तो तुम्ही ग्लासचं काम करू शकतो. लक्षात येत आहे मी काय म्हणतो ते? सो अ पर्सन विथ स्किझोफ्रेनिया, आय मीन इट्स स्किझोफ्रेनिया इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स, इट्स नॉट वन डिझीज, राईट? प्रत्येक माणसाचं आउटकम वेगळं असतं, प्रत्येक माणूस कशा प्रकारे सुधारेल ते वेगवेगळं असतं. बट लेट मी टेल यू, इन 2021 वी आर टॉकिंग अबाउट schizophrenia. If somebody is regularly taking medication under medical supervision, generally they do very well. The only obstacles are what we call, expressed emotionality of relatives. I mean, जर वातावरणातून, परिस्थितीतून त्या व्यक्तीला सतत निगेटिव्ह इनपुट्स मिळत असतील, नकारात्मक संदेश मिळत असतील, तर त्याने मात्र त्याच्या रिकव्हरीवरती विपरीत परिणाम होऊ शकतो. बरंच बोलता येईल, पण आय थिंक आय डोंट वॉन्ट टू रन आउट ऑफ टाइम. ओके, एक आणखीन सिनेमा आहे, तुम्हाला सांगतो. काय मी उत्तर देण्यापेक्षा सिनेमा बघा, वेळ पण चांगला जाईल तुमचा, उत्तर पण मिळेल. ब्राझिलियन सिनेमा आहे, त्याचं नाव आहे निसे, NISE. माहिती आहे आपण, खूप अवॉर्ड्स मिळाले टोकियोला वगैरे. दिस इज बेस्ड ऑन द रिअल लाईफ ऑफ अ फिमेल सायकियाट्रिस्ट whose name was Dr. Nisi. नाव आहे तिचं. And she was posted in mental hospital of Rio de Janeiro.
फिक्शनलाइज ट्रू स्टोरी आहे, पण ट्रू स्टोरी. आणि ज्या दिवशी ती जॉईन होते त्या दिवशी तिला हॉस्पिटल दाखवताना आपल्याकडे जर्नल क्लब असतो, PG मीटिंग असते, तसे एक डॉक्टर आलेले आहेत डेमो द्यायला, ECTचा डेमो देत आहेत ते, आणि सांगतायत की आता जादू झालेली आणि असं औषध सापडलेलं आहे आपल्याला की पेशंटला आपण कंट्रोलमध्ये करू शकतो. आणि म्हणून ते ECT त्या काळातला म्हणजे विदाऊट ॲनेस्थेशिया पूर्वी द्यायचे आपल्याकडे, मी दिलेले डायरेक्ट ECT विदाऊट ॲनेस्थेशिया विथ गुड रिझल्ट. पण ते मुद्दामुळं ते दिसायला फार भयान दिसतं, खरोखर आहे. आणि हे लोबोटोमी याच्याबद्दल ती तिथे बघते आणि ती उभी राहते, म्हणते मला नाही जमणार असलं व्हायलंट ट्रीटमेंट मी नाही देणार तुला. ते सांगतात मग तुम्हाला इथं काम करता येणं अवघड आहे. आणि म्हणून तिला ऑक्युपेशनल थेरपी युनिटला पोस्टिंग देतात. तिथे ती बाई तिच्या पद्धतीने वेगळ्या ट्रीटमेंट सुरू करते विथ ऑल द रिस्क. पेंटिंग, स्कल्पचर, अशा सिनेमा बघा निश्चित अतिशय भीती वाटेल असे पेशंट असतात ते करत. आणि त्याची सांगता प्रदर्शनात होते आणि 4 of those patients turn out to be painters of international repute म्हणतात. आणि त्याच वेळेला शी इज इन कॉरेस्पॉन्डन्स विथ CJ Jung. आणि काय होऊ शकतं. तुम्ही अनुपमचा खेळ बघितला असेल, कुछ भी हो सकता है, त्याच्यात विश्वास बसायचा असेल तर हा पण सिनेमा बघा. आता या ट्रीटमेंट्स आल्या ज्या दिसायला व्हायलंट दिसत नाही, पण डोळे मिठा. कल्पना करा, सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, तिथं जे चालतं ते खरं बारबॅरिक आहे खरं म्हणजे, पण त्याला ऑपरेशन थिएटर असं गोंडच नाव आहे. कारण तिथं सुरी खोपटण्याआधीच माणसाला बेशुद्ध केलं जातं, ॲनेस्थेशिया केलं जातं, बरोबर. आत एंट्री केल्यापासून ड्रामा आहे सगळा. मास्क लावलेले लोक आहेत, कोणी ओळखू येत नाही, लाईट टाकलेले आहेत ड्रॅमॅटिक, पेशंटला ड्रेप केलेला आहे, फक्त सुरी चालवायची तेवढा भाग उघडा ठेवलेला आहे, आणि मग त्याला ॲनेस्थेशिया दिलेला आहे. मग तो बेशुद्ध झाल्यावर ऑब्जेक्टिव्हली तेच आहे. उलट काही वेळा भोसकलेला चाकू काढल्यानंतर जखम पटकन बरी होते, ऑपरेशनची होईल याची गॅरंटी नाही इन्फेक्शनमुळे. म्हणजे गोंडसपणा आणणं दिसण्याचं म्हणजे बारबॅरिक नाही असा अर्थ होत नाही त्याचा. खरं म्हणजे कसं आपल्याकडे अजूनही काय होतं, अनेक वेळा म्हणलं तसं जर लवकर पेशंट आणला तर काय होऊ शकतं. सरांनी सांगितलंय लवकर पेशंट काय येत नाही तर त्याला कळत नाही. त्यामुळं पिडियाट्रिकचं पेशंट आणणं आणि सायकियाट्रिकचं पेशंट आणणं यात काही सिमिलॅरिटीज आहेत. म्हणजे लहान मुलाचा त्रास आईवडिलांना व्हायला लागतो तेव्हा ते घेऊन येतात, पण लहान मुलांकडे लक्ष खूप असतं, वाढलेल्या मुलाकडे एवढं लक्ष नसतं. आणि बहुतेक वेळा अजूनही सायकॉटिक पेशंट ज्याला त्रास सुरू झालेला असतो आणि त्याला त्रास होत असतो तेव्हा फारसं कोणी लक्ष कळत नसेल, अज्ञानामुळं असेल किंवा हे आपली फेज आहे म्हणून, त्यांना कधी आणतात जेव्हा त्याचा त्रास नातेवाईकांना व्हायला लागतो, शेजारच्यांना व्हायला लागतो, तेव्हा त्याला धरून आणतात आणि म्हणतात याला औषध द्या का तो असा असा वागतो, मग आम्हाला त्रास होतो त्याचा. मग त्यांना म्हटलं मग तुम्हाला औषध देतो, त्रास कोणाला होतोय. बरोबर, त्रास होणाऱ्या माणसाला औषधाचा परिणाम मी तेव्हाच आणलं नाही आणि उशिरा आणलं.
तर सायकॅट्रिक जे होतं ते कुठल्याही आजारात होऊ शकतं. त्यामुळं असं नाही, पण आम्ही आता सरांनी म्हटलं त्याप्रमाणे क्लोरप्रोमॅझिन नंतर आता तर खूप चॉईसेस झाले डिप्रेशनमध्ये विशेषतः. आणि कुठल्या प्रकारच्या डिप्रेशनमध्ये काय द्यावं, किती द्यावं, त्यामुळे त्याचा परिणाम नक्कीच होतो. पण हे सगळं देताना बुद्धी फक्त चालत नाही, प्रेमाशिवाय कुठलंही औषध काम करत नाही. हे 100% मी तुम्हाला सांगतो. आणि तुम्ही 40 वर्षांनी अनुभव घेऊन तुम्ही मला हेच सांगा, हे सांगतो. थँक्यू. आमच्याकडून हा शेवटचा प्रश्न मग आपण ऑडियन्सला विचारूया की इनइक्वालिटी अँड ट्रीटमेंट आणि हा सिनेमा वॉज बेस्ड ऑन रुरल सेटिंग वेअर द पेशंट केम फ्रॉम रुरल पार्ट टू अर्बन पार्ट टू गेट ट्रीटमेंट. तर तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये किंवा एक्सपिरियन्सेसमध्ये व्हॉट डिफरन्स डिड यू फाइंड बिटवीन दीज going with the theme of the mental health week? मी सांगू का, when it comes to serious mental disorders like schizophrenia, it's the same सगळीकडे. The treatment ट्रीटमेंटमध्ये ऑफकोर्स ट्रीटमेंटमध्ये फरक खूप पडतो. इफ यू आर टॉक, पहिली गोष्ट एक लक्षात घेऊया आपण की अवेअरनेस, जागृती खूप कमी आहे आपल्याकडे. शहरातही कमी, म्हणजे असं नाही आहे की गावामध्ये कमी, शहरातही कमी आहे. म्हणजे रोज असे कितीतरी लोक आम्ही बघतो की या सिनेमात आपण जर बघितलं की असं कसं तो वागतो, अशी कशी ती वागते, असं कसं होतं, असं विचारणारे सुशिक्षित पेशंट्स, सुशिक्षित नातेवाईक, डॉक्टरसुद्धा याला अपवाद नाही, मी पाहिलेले आहे. ओके, सो इट इज लॉक. आणि आय मीन आर देयर एनी अंडरग्रॅड स्टुडंट्स हियर? Many. Oh, great. You must have read Clinical Surgery by K. Das. Yeah? So there is a statement which I still remember. The eyes do not see what the mind does not know. जे आपण आपल्याला माहीतच नाही आहे ते आपल्याला दिसतच नाही. Because so everything ultimately boils down to awareness. If you are aware that okay, change in the behavior of a person can occur because of biochemical reasons, because the mind is nothing but the software of the brain. If this basic concept people do not know, they do not understand. See, सिनेमात बघितलं आपण, तो वेबसाईटवर जातो, स्किझोफ्रेनिया बुलेटिन घेतो, ते वाचतो. Did you see that? So educated people can read and can become aware. Uneducated people have to be explained using analogies, using metaphors in their own culture. त्यामुळे समजावून सांगण्याची पण आपली जी पद्धत आहे त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी त्याच्या सगळ्याच्या मुळाशी ना या लॅक ऑफ अवेअरनेस इज द सेंट्रल फॅक्टर. फार गमतीची गोष्ट आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाची प्रायव्हसी नावाचा एक कन्सेप्ट जो घुसवण्यात आला आहे, अवेअरनेस. खेड्यातने आलेल्या पेशंटकडे प्रायव्हसी वगैरे काहीही असा भेदभाव नसतो. आपल्याकडच्या ओपीडी सगळ्यांसमोर ते सांगू शकतात, त्याचं पेशंटलाही काही वाटत नाही, नातेवाईकांनाही काही वाटत नाही. त्यामुळे त्याचा एक ॲक्सेप्टन्स आहे. हा ॲक्सेप्टन्स महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं. लपवण्याचा शिक्षण मिळाल्यापासून प्रायव्हसीचं काही काही वेळा गोष्ट दिसायची, त्याच्यावर इतकी पांघरुणं घातली जातात की त्यामुळे दिसत नाही. तेव्हा हा धोका लक्षात ठेवला पाहिजे. आणि दुसरा सर म्हणले त्याच्यामधला दुसऱ्या टोकाचा धोका सांगतो. व्हॉट आय डोंट सी व्हॉट माइंड डझंट नो, बट समटाइम्स आय सी ओनली बिकॉज माइंड नोज समथिंग. सो आय कॅन सी समथिंग विच इज नॉट देअर ऑल्सो. आणि असं महत्त्वाचं आहे अनड्यू अवेअरनेस, म्हणजे खांद्यावर डोकं ठेवून वापरणं हे महत्त्वाचं आहे. या गेल्या पॅन्डेमिकमध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, अवेअरनेसमुळं निर्माण झालेले खूप पेशंट आहेत. कारण तिथं मग अँझायटी, फोबिया हे वाढत वाढत इतकं जातं की
काम करणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांच्या सोसायटीत घेत नाहीत. हे आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे शेवटी असं आहे की नैसर्गिकरित्या आपल्याला देवाने जे दिलं आहे हा समतोल राखणं गरजेचं आहे. अज्ञान आणि अतिज्ञान यातला समतोल राखला पाहिजे आणि त्याच्याकरता सेन्स ऑफ प्रपोर्शन असणं आणि ते देताना ते डेव्हलप करणं हे पण खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की जे कल्चरल फॅक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन डिसाइडिंग द स्ट्रॅटेजी फॉर मॅनेजमेंट ऑफ द पेशंट. Any questions in the audience? कुणाला काही प्रश्न नसेल तर मला इतका आनंद आहे. अरे इतक्या लोकांना प्रश्न आहे. I just wanted to know that schizophrenia. I think I'm audible. Sir? Hello? तुम्ही तर चालू आहे असं समजून बोला. The dosage of the drugs reduces with the control of the episode of schizophrenia, but eventually do they have to be lifelong on a maintenance dose of the medicines? Yes, most of the time, yes. Most of the Yes. So I mean, you can't really do. I mean, the question is it curable? When it comes to some disorders, we talk about care, not cure. Yes. So you know yeah, that. yeah. Yeah? And it's controllable. Yeah, of course. That's it. That's what I said. Yeah. In 2021, we can definitely say that a person with schizophrenia is manageable to a large extent and can live a productive life considering all the other favorable circumstances. Yes. Yeah? Thank you, sir. माझी उत्तर काय वेगळी असतात. क्युअर म्हणजे काय? क्युअर लाईफ इज क्युरेबल. इट एंड्स नो. In fact, now we are extending the lease on life by spending more money without getting the quality of life. त्यामुळे कसं आहे शेवटी कशाकडे लक्ष ठेवून तुम्ही करताय. वाय यू वॉन्ट क्युअर तर मग कोणी बघायला नको असं एक त्याच्या मागचं सिक्रेट हे आहे की म्हणजे मला बघावं लागणार नाही, तुमचा स्ट्रेस कमी होईल वगैरे. द ट्रू केअर गिव्हर त्याला म्हणजे केअरिंग फॉर केअर गिव्हर हे गरजेचंही आहे. आणि याचं कारण असं एवढ्यासाठी आहे की केअर गिव्हर स्टार्ट फिलिंग एकदा बरा होऊ दे बाबा तर म्हणजे तो बर्नआउट व्हायला आलेला आहे असं आहे. यू कॅन गॅरंटी cure for anything, for any illness, to be honest. And I think what is more important is to maintain the quality of life. Yeah? If that is maintained, then somebody is doing well for a long time, then the need for higher doses goes down automatically. त्यामुळे औषध कमी होणं, औषधाचा डोस कमी होणं इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिकव्हरी. ॲटिट्यूड महत्वाची ठरते शेवटी. सर मला ते विचारायचं होतं की आपण म्हणतो बघा लहान मुलं घरात व्यक्ती कसे त्यांच्याकडे बघून स्वतःला इव्हॉल्व करत असतात. सपोज जर आपल्या घरी असा एखादा पेशंट असला तर लहान मुलं त्याच्याकडे बघताय, त्याचे हावभाव किंवा त्याचे बिहेवियर कसं तो वागतोय तसं त्यांच्यावर काय इफेक्ट होईल का त्याचा? कारण आपण म्हणतो पेशंटला आपण घरी घेऊन जाऊ शकतो किंवा इथे दाखवले फिल्ममध्ये ते त्या पेशंटला घरी घेऊन गेलेले आहेत आणि तसे त्याचे वडील कन्सर्न असतात की आपल्या मुलाला याचा काही इफेक्ट होईल का नाही. तर त्यावर कसं आहे ना, मुलं अनुकरण करतात, कळलं. आता मुलं किती दिवस अनुकरण करतील त्यांनाही कळतं. मुलं मूर्ख नसतात. ती पहिली गोष्ट लक्षात घ्या.
त्यामुळे थोडंसं काहीतरी इकडे तिकडे अनुकरण केल्यामुळे त्यांच्या मनावरती त्याचा वाईट परिणाम होत असं म्हणून मुलं नक्कल करतात, अनुकरण करतात, एवढंच करतात. पण जर संबंध घरामध्ये असं वातावरण असेल की ही व्यक्ती आजारी आहे, त्या व्यक्तीला आपण मानसिक आधार देतो आहोत, ही व्हायब्रेशन्स मुलांना खूप छान कळतात. ही व्हायब्रेशन्स खरं तर मुलांना जास्त चांगली कळतात, असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मोठ्या माणसांपेक्षा मदत, बघा तुम्ही एक लक्षात घ्या की वृद्ध कोणीतरी म्हातारा माणूस आहे, त्याचं तो जर आजारी असेल तर लहान मुलं त्यांची काळजी जास्त चांगल्या प्रकारे त्यांना घ्यावी असं वाटत असतं मोठ्या माणसांपेक्षा. बरोबर आहे मी काय म्हणतोय? त्यामुळे ह्या अशा भीतीपोटी आपण राहू नये, म्हणजे त्यांचा काहीतरी मुलावरती परिणाम होईल. कळलं मी काय म्हणतो? सर, सो सध्या इंडियात सिलेबसमध्ये मेजर चेंज होत आहे. सो कम्युनिकेशन बिटवीन पेशंट अँड डॉक्टर, ॲटिट्यूड, एथिक्स ह्याच्यावर आता जास्ती फोकस करत आहेत. सो UG स्टुडंट्सना आणि फ्युचर केअर गिवर्स आणि डॉक्टर्सना तुमचा काय ॲडवाईस आहे विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन? आणि मला जर विचाराल ना तर सी, इट इज सो सिम्पल. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जे नॉर्मल जगणं आहे ना आपलं, व्हॉट डज इट कन्सिस्ट ऑफ, असा एक आपण विचार करू. आपण आजाराबद्दल बोलूयाच नको. नॉर्मल लाईफ, की आपण एकमेकांना भेटल्यानंतर आपण हॅलो म्हणतो, आपण हँडशेक करतो, तो मेकॅनिकली करतो का खरोखर त्याच्यामध्ये प्रेमाची ऊब आहे त्या स्पर्शामध्ये? इथपासून सगळं सुरू होतं ना, खरं म्हणजे व्हायला हवं असं मला वाटतं. तर व्हाय डोंट वी टीच कम्युनिकेशन? आणि कम्युनिकेशन म्हणजे ऐकणं आधी. 80% ऐकणं. आणि म्हणजे कितीतरी पेरेंट्स मला सांगतात, हो आम्ही खूप बोलतो मुलांशी. खूप बोलतोय इज नॉट कम्युनिकेशन प्लीज. खूप बोलतोय हे सगळं म्हणजे पालथ्या गड्यावर पाणी गडागडा ओतण्यासारखा प्रकार आहे. कळलं? लिसनिंग, लिसनिंग विथ काय म्हणू, लिसनिंग फॉर फिलिंग, लिसनिंग फॉर मिनिंग म्हणजे काय, ह्या गोष्टी. आणि मेडिकल फ्रॅटर्निटीमध्ये ह्या गोष्टी खूप कमी आहेत. आणि मला आय डोंट नो, अलका इज हिअर, हिनल इज हिअर, जान्हवी इज हिअर, ऑल द सिनियर डॉक्टर्स आर हिअर. दिस इज माय गट फिलिंग की हे कम्युनिकेशनची गरज हळूहळू आपल्याला कमी कमी वाटायला लागली आहे की काय ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. आय मीन इफ समबडी कम्स विथ हेडेक, त्याला कसं दुखतं, कुठे दुखतं, कधी दुखतं, कुठल्या भागात दुखतं हे विचारायच्या आधी मी CT स्कॅन ॲडवाईस करतो का, MRI ॲडवाईस करतो का? डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट? त्यामुळे कम्युनिकेशन ही गोष्ट खूप मूलभूत आहे. दुसरं प्रेम जे आहे ना, प्रेम म्हणजे परत काय आहे ना की परत लव्ह इज नॉट अ नाऊन, लव्ह इज अ वर्ब. टू लव्ह, यू लव्ह समबडी म्हणजे आपल्या कृतीमधून, आपल्या वागण्यातून, बोलण्यामधून ते प्रेम व्यक्त करायला आपण शिकतोय का? आपण प्रेम घ्यायला शिकतोय का? आपण स्वतःवर प्रेम करतोय का खरोखरच? का आत्ता मी सध्या लो सेल्फ एस्टीम असलेली इतकी मुलं बघतो, इतकी प्रचंड, कुणाला स्वतःबद्दल काही चांगलं वाटतच नाही, अजिबातच नाही. सो हे बेसिक कॉन्सेप्ट जगण्यातले जे आहेत ना, ते मला असं वाटतं की रुजायला हवेत. आणि दॅट विल टेक द नेक्स्ट जनरेशन अ लॉंग वे. डू यू अग्री, जान्हवी, हिनल, अलका? Anybody else wants to ask anything? Do you want to have any closing statements for this panel discussion? माझं क्लोजिंग स्टेटमेंट म्हणजे बिगिनिंग स्टेटमेंट आहे तेच. ते असं आहे की, आणि हे फार जुन्या काळापासून आपल्याकडे आलेलं आहे खरं, डोळे, कान, नाक, संवेदना उघड्या ठेवा, थोबाड बंद ठेवा. आता सगळं असं झालंय, शब्दापर्यंत येऊन सगळं थांबलंय, कृतीत काही येतच नाहीये. आणि कृतीत यायला पाहिजे असेल तर तुम्ही संवेदनाक्षम असलं पाहिजे. आणि संवेदनाक्षम असलं पाहिजे तर बुद्धी थोडी जपून वापरली पाहिजे.
आता आमच्याकडे 2 टर्म्स आहेत. इमोशनच्या बाबतीत ब्लॅकमेलिंग असा शब्द आहे, म्हणजे वर्ड असोसिएशनमध्ये इमोशनल ब्लॅकमेलिंग आणि इंटलेक्च्युअल मॅनिप्युलेशन. बुद्धिवादी दहशतवादी जे आहेत त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण ते दहशत मानून भावना समजून घ्यायच्या ऐवजी त्याला शिस्त लावायचा प्रयत्न करत आहेत. भावना समजून घेणं आधी महत्वाचं आहे, मग शिस्त लावा. तर रॅशनल इमोटिव्ह थेरपीमध्ये हा रॅशनल शब्द आल्यापासून मला फार भीती वाटते आहे. मुळात जी गोष्ट रॅशनल नाहीये तिला रॅशनल करायचं हे कॅपिटलिस्ट आणि त्यांच्यातला हे जसं आहे ना तसं हे बुद्धिवाद्यांची इंटलेक्च्युअल टेररिझम आहे. त्यामुळे आधी संवेदना आणि त्या असतात आधी. आणि हे का झालं हे पण सांगतो. पहिल्या 6 वर्षाच्या डेव्हलपमेंटमध्ये सगळं काय बघतात तर आपली सेन्स ऑर्गन्स नीट आहेत का नाही. बरोबर, आपल्याकडे मराठीत सेन्स ऑर्गन्सना ज्ञानेंद्रिय म्हणतात. बुद्धी खूप नंतर आली तर आली, नसली तरी चालतं. नुसती बुद्धी आली तर बोंब, कारण स्वतःचा विचार होतो. म्हणून मला असं वाटतं कम्युनिकेशनचं पण उत्तर आहे. आणि बघायला शिका, ऐकायला शिका. तुम्हाला लक्षात येतं का, तुम्ही एक वय व्हायला लागलं की तुमच्या सगळ्या सेन्सरी असोसिएशन्सनी तुम्हाला बालपण आठवायला लागतं. ती स्ट्रॉंग असतात सेन्सरी असोसिएशन्स, आणि त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष दिलं नाही तर काय होणार मला कळत नाही. एक मराठीतलं पुस्तक सांगतो. एक सावित्री नावाचं छोटं पुस्तक आहे, पुशी रेग्यांचं. यात काही नाही, याच्यात 39 पत्र आहेत. एका बाईने एका पुरुषाला लिहिलेली पत्र आहेत. ती पत्र वाचा, फार छान. ते बायबल असं म्हणतो मी. आमच्याकडे जेव्हा रेकमेंडेड रिडिंग असतं ना तेव्हा काय वाचा, काय बघा, काय ऐका, काय वाचा, हे फार महत्त्वाचं आहे फॉर क्वालिटी ऑफ लाईफ. तर बुद्धीला बुद्धीचं स्थान द्या, संवेदनांच्या जागी बुद्धी आणू नका, एवढी माझी विनंती आहे. थँक्यू. As an extension of what he's just said, I think we need to look at it, the triad of head, hands and heart. मी हार्ट म्हणजे अनॅटॉमिकल पंप बद्दल बोलत नाही. द हेड analyzes, evaluates, compares, does research, evidence based, सगळं जे आहे ना ते हेडमधून होतं. हार्ट जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा इट्स नॉट अनॅटॉमिकल हार्ट, आय मीन एक्सपिरियन्स. सो वी हॅव an excellent quality of experiencing life, and as he said, that's through our senses. We need to enrich that sense of experience, being open to the experience. अर्ध मिनिट फक्त मी जास्त घेतो. I'll give you my own example. When I suffered from severe rheumatoid arthritis in 1995, it was declared an incurable disease, and I was in agony, very painful, and accidentally I happened to land in a meditation camp, which was unheard of till my age of 35 at that time. And असंच मी गेलो, माझे गाण्याचे गुरु गेले त्याच्याबरोबर मी गेलो. अँड व्हॉट आय रिअलाइज्ड, मी म्हटलं तर गेल्यानंतर म्हटलं बापरे हे सगळं आपण करायचं, ते ध्यान मला बसता येत नाही खुर्चीत, मी काय करणार. अँड आय स्टार्टेड डुईंग दोज मेडिटेशन टेक्निक्स, ओशो टेक्निक. त्याच्यामध्ये डान्स होता, मुवमेंट होती, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ.
ते केल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी माझ्या असं लक्षात आलं की आय मिस्ड माय अँटी इन्फ्लेमेटरी अनॅल्जेसिक टॅबलेट अँड देर वॉज नो पेन. दॅट वॉज द डिस्कवरी. आय टूक इट अप very sincerely. I started doing meditation very regularly. In 4 years, I was off medication completely. Today, it's more than 20 years that I'm off medicines, off inflammations, off pains. I did a Himalayan trek later. I survived COVID just now. In April, I was admitted in Seven Hills Hospital with COVID. I was the only person on that entire floor who did not require oxygen. I'm not bragging or boasting. The point I'm telling you is, because you are in touch with yourself, see, we work, आपलं सगळं नाही सायको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून ॲक्सेस नावाचं काहीतरी असतं. आय एम टॉकिंग सायन्स, आय एम नॉट टॉकिंग नॉनसेन्स. सो मेडिटेशन टचेस ऑल 4 कंपोनंट्स ऑफ दिस ॲक्सेस. आणि हे ऑब्जेक्टिव्हली आपण मेडिसिनमध्ये शिकलेलो असतो. Subjectively ते अनुभवणं from the other side is a lovely experience. So that's why experience, that's why the heart. That's what I mean by the heart. तिसरी गोष्ट is hands, your efforts. या तिन्हीचा संगम जर झाला ना, head, hands, heart, then life becomes very joyful and meaningful. So यातली कुठलीही गोष्ट आउट ऑफ प्रपोर्शन एकच मोठी आणि एक छोटी असं होऊ देऊ नका. आणि एस्पेशली त्यांनी सांगितलं होतं की हेड आणि जनरली आपली सगळी संपूर्ण सिस्टीम जी आहे, एज्युकेशनल सिस्टीम, फॅमिली सिस्टीम, ती हेड मोठं करण्यासाठीच आहे. वी आर ग्रेट थिंकर्स. एखादा माणूस ग्रेट थिंकर असतो. ग्रेट एक्सपिरियन्सर कोणी ऐकलाय? इज देअर एनी वर्ड लाईक दॅट? ग्रेट थिंकर. तर इंटलेक्ट इज इम्पॉर्टंट. आपल्याला इंटलेक्ट, इन्स्टिंक्ट टू इंटलेक्ट टू इंट्युशन असं जर जाता आलं आयुष्यामध्ये ॲज वी ग्रो अप, देन लाईफ बिकम्स रिअली. दॅट्स इट. थँक्यू. I think what I took from this whole discussion was listen to actually understand what the other person is saying, and our body and mind both are connected. So what do you think you are? So देवराईमध्ये जसा तो म्हणतो की ते क्रीपर्स ते असं एक नेटवर्क फॉर्म करतात, तसं आपलं ब्रेन पण आपलं न्यूरॉन्स फॉर्म अ नेटवर्क अँड दे आर कनेक्टेड टू इच अदर. सो आय थिंक maybe different parts of the brain want different things, but in the end they work as a whole. So that's how I'd like to end this discussion. One more thing I'd just like to add, that the point of watching movie together with others is that you end up learning things that you would have otherwise not thought of. So with such great personalities here, we've all got to learn a lot, and I hope people keep coming up for more sessions of this psychiatry movie club that we're going to have every month. So thank you, sir, for joining us. Thank you, Dr. Manoj, Dr. Mohan. And I'd like to invite Dr. Adnan for the vote of thanks. So, please. The discussion has been so intense and so emotionally and mentally stimulating that literally I'm not speechless. But anyways, thank you so much, guests. Thank you so much for being here. Thank you so much for giving your time. And I'm sure you have, as you said, you've watched this movie many times, but you're still watching it again just to make sure that we learn something from that, sir. And thank you so much for that. Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. I'm sure all of us have learned a lot from all of this. Thank you so much, people from Samvad, for being a part of this with the Department of Psychiatry. And thank you so much, everybody else, for attending. Thank you so much, our administration, Dean Sir, for allowing this to happen on Mental Health Week. And I hope we have this movie club more often. Thank you so much, all the technicians, for making this work. Before that, thank you so much, ma'am, Hinal ma'am, Janvi ma'am, Alka ma'am, Shushma ma'am, for being a part and forcing us to organize something like this. And when I think Sawmill went with this, they were very happy for this to happen, and it's because they pushed us to do this is why we are doing this.
before we end, I think, can I invite Sushma ma'am to please give a token of our appreciation to our guest. So from our side, Samvadendra, we also have a token of appreciation. We have prepared, since I'm from the preventive medicine department, we have curated a preventive mental health kit. So I'd like Sharvari to present you with that. Centenary logo. That's a centenary mandala. It was made by one of our occupational therapists, actually. Wonderful. Yeah. And that is the inside that horse is the emblem that is there on the college building. Oh, yeah. So this is part of the celebration of the centenary year. Here in our we finished 100 years of service. Naya Hospital. Congratulations. Yeah, thank you. This is our preventive mental health kit. Prevent our coming again. No, I hope you come. Okay, I'll be every month, sir. Thank you. And the audience, we will see you next month again with another movie and another enriching discussion. Thank you so much once again. Everybody please submit their And please question. submit your questionnaire outside before you go. Outside the door, Sharvari will be Outside the door starting. before you go, somebody will be collecting the question. Thank you so much.